سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس، بارشوں کے باعث پانی کی نکاسی انفراسٹرکچر کی مرمت سے متعلق بات چیت۔ مراد علی شاہ کی بارش سے متاثرہ سڑکوں اور کورنگی کازوے پر کام شروع کرنے کی ہدایت۔ مزید کہا چھوٹے پمپوں کے ذریعے گلیوں سے پانی کی فوری نکاسی کی جائے۔ بارشوں سے کراچی بدحال، پلاننگ کیوں نہیں کی؟ وسیم اختر سندھ حکومت پر برس پڑے، کہا سندھ حکومت مکمل ناکام ہو چکی ہے، کراچی کے مسائل حل کرنے میں کسی کی دلچسپی نہیں۔ رہنما ایم کیو ایم نے مطالبہ کیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کریں اور بلدیاتی نظام مضبوط کریں۔ کراچی میں گزشتہ روز کی طوفانی بارش کے آثار باقی، 4 انڈر پاس بارش کا پانی نہ نکالے جانے کے باعث بند، آئی چندری گڑھ روڈ ٹاور بولٹن مارکیٹ کے اطراف پانی ہی پانی، سپریم کورٹ رجسٹری اور بعض مقامات سے بھی پانی کا نکاس نہ ہو سکا۔ کراچی کے علاقے بہادر آباد میں شہری نے بکھرے ہوئے قربانی کے جانور پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کرنے والا شخص بھینس کی ٹکر سے زخمی بھی ہوا۔ جانور کے مالک نے فائرنگ کرنے والے شہری کے خلاف کارروائی کی درخواست نہیں دی۔ منڈی بہاؤدین میں افسوسناک واقعہ، کھم کلاں کے قریب کشتی الٹنے سے 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ڈوبنے والوں میں ایک خاتون اور 2 بچے شامل ہیں۔ خاتون کی لاش نکال لی گئی جبکہ بچوں کی تلاش جاری ہے، باقی افراد نے تیر کر اپنی جان بچائی۔ ٹھری میروا کے رہائشی اشفاق شر کے قاتل تاحال پولیس کی گرفت سے باہر، ملزموں کی عدم گرفتاری کے خلاف ورثہ سراپا احتجاج بن گئے۔ ناکا چوک سے پریس کلب ٹھری میروا تک ریلی نکالی گئی۔ مظاہرین کا آئی جی سندھ سے ملزم کی جلد گرفتار اور انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ۔ اور اوکاڑا دیپالپور روڈ کے قریب کار کی موٹر سائیکل کو ٹکر، 2 افراد زخمی، حادثہ کے نتیجے میں کار بے قابو ہو کر دیوار سے ٹکرا گئی جس کے باعث کار میں آگ بھڑک اٹھی۔ ریسکیو اہلکاروں نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا۔ السلام علیکم، کوہینور نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد زبیر۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانے، بلیٹن کا آغاز کریں گے اس شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ کے بعد خوش آمدید۔ بارشوں سے کراچی بدحال، پلاننگ کیوں نہیں کی؟ وسیم اختر سندھ حکومت پر برس پڑے۔ ایم کیو ایم کے رہنما وسیم اختر نے سندھ حکومت کی کارکردگی پر سوالات اٹھا دیے۔ کہتے ہیں بارشوں کی پیشگوئی کے باوجود سندھ حکومت نے پلاننگ کیوں نہیں کی؟ کراچی کے مسائل حل کرنے میں کسی حکومت کی دلچسپی نہیں۔ آج انتظامیہ کا کوئی شخص سڑک پر نظر نہیں آ رہا۔ سب سے زیادہ ٹیکس آئی چندری گڑھ روڈ سے جمع ہوتا ہے اور اس کا حال دیکھیں۔ سابق میئر کراچی وسیم اختر نے مزید کہا کہ کراچی کا مینڈیٹ ایم کیو ایم کے پاس ہے۔ معاہدہ کیا تھا کہ ایک دوسرے کے مینڈیٹ کو قبول کریں گے۔ آپ کا فرض بنتا ہے آرٹیکل 140A پر عمل درآمد کریں۔ ایم کیو ایم کا مینڈیٹ چرایا جاتا ہے اور مختلف جماعتوں کو جتوایا جاتا ہے۔ رہنما ایم کیو ایم نے مطالبہ کیا کہ سپریم کورٹ نے بلدیاتی اداروں کو مضبوط کرنے کا فیصلہ دیا ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کریں اور بلدیاتی نظام کو مضبوط کریں۔ کراچی کے علاقے بہادر آباد میں شہری نے بکھرے ہوئے قربانی کے جانور پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ پولیس کے مطابق شہری کی بھینس پر اس کے پڑوسی اشرف نے فائرنگ کی اور فائرنگ کرنے والا شخص بھینس کی ٹکر سے زخمی بھی ہوا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جانور کے مالک نے فائرنگ کرنے والے شہری کے خلاف کارروائی کی درخواست نہیں دی ہے۔ گورنر پنجاب میاں محمد بلیغ الرحمان نے کہا ہے کہ بہاولپور کی تعمیر اور ترقی اور خوشحالی سمیت
اس خطہ کی پسماندگی دور کرنے کے لیے ہر ممکن وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ تفصیلات فضل جاوید خان کی اس خصوصی رپورٹ میں۔ گورنر پنجاب میاں محمد بلیغ الرحمان نے کہا کہ بہاولپور کی تعمیر و ترقی خوشحالی سمیت اس خطے کے مسائل دور کرنے کے لیے ہر ممکن وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ وہ بہاولپور کیمپ آفس میں کمشنر بہاولپور ڈویژن راجہ جگین انور اور ڈپٹی کمشنر بہاولپور فیضان علی کاٹا سے ملاقات کے موقع پر اظہار خیال کر رہے تھے۔ اس موقع پر مسلم لیگی رہنما ڈاکٹر رانا محمد طارق اور میاں شاہد اقبال بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی خدمت ہمارا عملی فرض ہے۔ گورنر پنجاب میاں محمد بلیغ الرحمان نے ہدایت دی کہ بہاولپور کے زیر التواء ترقیاتی منصوبہ کو جلد مکمل کیا جائے۔ کمشنر بہاولپور ڈویژن راجہ جگین انور نے کہا کہ گورنر پنجاب کو بہاولپور کے ترقیاتی منصوبوں بارے بریفنگ دی۔ گورنر پنجاب میاں محمد بلیغ الرحمان نے کہا کہ گورنمنٹ ہوم کامرس کالج، ایڈیشنل رنگ روڈ اور انڈسٹری زون کی تعمیر، بس اسٹینڈ کی تیز و رہائش سمیت دیگر منصوبوں کی تکمیل کو فوری مکمل کیا جائے۔ ترقیاتی منصوبہ اعلیٰ معیار کے مطابق مقررہ میعاد میں مکمل کیا جائے۔ گورنر پنجاب نے بتایا کہ بہاولپور بیسمنٹ کمپنی کو مزید وسائل فراہم کیے جائیں گے۔ کمشنر بہاولپور ڈویژن نے چڑیا گھر کی اپ گریڈیشن اور اسلامی کالونی سیوریج سسٹم، ہوم کامرس کالج روڈ کی کشیدگی اور جھانگڑا سڑک کی درائیا روڈ کے منصوبہ جات کی تفصیل سے بھی آگاہ کیا۔ کیمرہ مین خرم اشتاق کے ساتھ فضل جوید خان۔ وزارت توانائی کے احکامات پر عید کے ایام میں گیپکو نے بجلی کی مسلسل اور بلا تعطل فراہمی سے صارفین کے دل جیت لیے۔ شہریوں نے حکومت اور گیپکو انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا ہے۔ تفصیلات وزیر آباد سے ندیم عباس لق کی اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر خان کی ہدایات پر چیف ایگزیکٹو گیپکو محمد ایوب کی نگرانی میں عید الاضحیٰ کی تعطیلات کے دوران صارفین کو بجلی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کے لیے تمام کمپلین سٹاف کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئیں اور ریجن بار میں سب ڈویژن اور سرکل کی سطح پر 155 ہنگامی مراکز قائم کیے گئے تھے۔ گیپکو کی جانب سے جنرل مینیجر کی سربراہی میں ایک خصوصی کنٹرول روم قائم کیا گیا، جہاں سے نگرانی کرتے ہوئے ٹرپنگ اور فالٹ کے معاملات کو بر وقت درست کرایا گیا۔ ریجن بار میں ہنگامی مراکز پر سٹاف نے 3 شفٹوں میں کام کرتے ہوئے صارفین کو کسی بھی جگہ شکایت کی صورت میں 24 گھنٹے فوری رسپانس کیا۔ شہریوں نے گیپکو کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے چیف ایگزیکٹو گیپکو جام محمد ایوب اور ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کیا ہے۔ وفاقی وزیر توانائی جناب خرم دستگیر اور گیپکو کے چیف محمد ایوب اور ان کی ٹیم کے شکر گزار ہیں کہ ان 3 دنوں میں بجلی کا نظام بہترین رہا۔ گیپکو انتظامیہ کے بے حد مشکور ہیں، جنہوں نے ہمیں عید کے دنوں ایام بجلی فراہم کی اور ہمیں کسی پریشانی کا سامنا نہیں ہوا۔ شہریوں نے امید ظاہر کی ہے کہ موجودہ حکومت کی بہترین پالیسیوں سے آنے والے ایام میں ملک بھر کے ساتھ ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل کراچی نور حسین جوکھیو نے مختلف یونین کونسل کا دورہ کیا اور انتظامات کے حوالے سے بریفنگ لی۔ تفصیلات انور مکسی کی اس رپورٹ میں۔ ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل نور حسین جوکھیو نے کہا کہ ہر علاقے میں بہترین انداز میں کام ہو رہا ہے۔ بارش نے جہاں نظام زندگی ہر شعبے کو متاثر کیا ہے، وہی سنت ابراہیمی کو بھی شدید متاثر کیا ہے۔ ہمارا مقصد عوام کا کام کرنا ہے، جس کے لیے انتظامات کیے ہوئے ہیں۔ منگو پیر بن قاسم گڈاب کے یونین کونسل میں دن کے 7 کاموں کی نوعیت دیکھتے ہوئے رات کو بھی کام کیا جا رہا ہے۔ برسات کا موسم اپنے عروج پر ہے، اس سمیت میں بھی کام کیا جا رہا ہے۔ مزید بارش کی آمد کے ساتھ حکمت عملی سے اپنا کام کریں گے۔ ہر سال شاندار کارکردگی دکھائی ہے، اس روایت کو برقرار رکھیں گے ہوئے کیا۔ اس موقع پر چیف آفیسر ایاز امید بلوچ، ڈائریکٹر ایڈمن شریف شیخ، ڈائریکٹر سینیٹیشن مشتاق مٹھو، ڈپٹی عامر راٹھور و دیگر بھی موجود تھے۔ ایڈمنسٹریٹر کو مشتاق مٹھو نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ عملہ اور مشنری طلوع آفتاب کے ساتھ اپنے مرکز پر موجود ہے۔ اول وقت قربانی کا سلسلہ بہت کم تھا، جس میں وقت گزرنے کے ساتھ تیزی عملہ اپنی خدمات شفٹوں میں ادا کر رہا ہے۔ لاشوں کو مقرر کردہ مقام سے اٹھا کر ڈرینج میں ڈالا جا رہا ہے، جس کو عید کے چوتھے روز بند کر دیا جائے گا۔ جرام کش ادیا اور خوشبو کا اسپرے بھی۔ بڑی عید کی بڑی خوشیاں۔ پتوکی میں شہریوں نے عید کے تیسرے روز مختلف پارکس کا رخ کر لیا ہے۔ بچوں کی کثیر تعداد نے پارک میں خوب انجوائے کیا۔ خوشگوار موسم نے عید کے تیسرے روز کا مزہ دوبالا کر دیا ہے۔ شہر بھر کے مختلف پارکس میں مردوں کے ساتھ خواتین، بچے اور منچلے نوجوانوں کا رش بڑھ گیا ہے، جہاں بچے خوب موج مستیاں کرتے نظر آ رہے ہیں۔ پارکس میں کھانے پینے کی اشیاء کے مختلف سٹالز بھی سج گئے ہیں۔ کمشنر بہاولپور ڈویژن راجہ جہانگیر انور اور ڈپٹی کمشنر بہاولپور عرفان علی کاٹیا نے ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی ڈمپنگ سائٹ کا دورہ کیا۔ شہر سے منتقل ہونے والی جانوروں کی لاشوں کو منتقل اور تلف کرنے کے طریقہ کار کا جائزہ لیا۔ تفصیلات فضل جاوید خان کی اس خصوصی رپورٹ میں۔
कमिश्नर भावपुर डिवीजन राजा जगीर अनवर, डिप्टी कमिश्नर भावपुर इरफान अली काठर ने वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की डबिंग साइट का दौरा किया। शहर के मुंतकिल होने वाले जानवरों के लाशों को मुंतकिल व दफन करने के तरीक़ाकार का जायजा लिया। इस वक्त पर चीफ सेक्रेटरी ऑफिसर भावपुर मैनेजमेंट कंपनी मोहम्मद नईम अख्तर, मैनेजर ऑपरेशन मोहम्मद इम्तियाजुल्लाह और दीगर अफसरान भी उनके हमरा थे। कमिश्नर भावपुर डिवीजन राजा जगीर अनवर ने हदायत की कि डबिंग साइट पर मुंतकिल होने वाले जानवरों की लाशों को माहौलियाती तकाज़ों के मुताबिक दफन किया जाए और माहौल को दफन से बचाने के लिए लाशों पर फी फौर चूने की तय बचाकर मिट्टी से ढांप दिया जाए। कमिश्नर भावपुर डिवीजन राजा जगीर अनवर ने डिप्टी कमिश्नर इरफान अली काठर ने डबिंग साइट पर मॉनिटरिंग कैंप पर ऑपरेशन गाड़ियों की आमदोरफ्त के रिकॉर्ड कर डिप्टी डायरेक्टर वजारत दाखिला पंजाब शहजादा खुरम इकबाल की अलखिदमत वेलफेयर काउंसिल रैनाला खुर्द के दफ्तर आमद। इस मौका पर ईद मिलन पार्टी का इनेकाद किया गया, जिसमें तहसील भर से कारकुनों और सहाफ़ियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। अलखिदमत वेलफेयर काउंसिल के सरपरस्त आला सैयद नदीम मकसूद जाफरी की जानिब से डिप्टी डायरेक्टर वजारत दाखिला पंजाब को शील्ड से नवाजा गया। इस मौका पर उन्होंने कहा कि अलखिदमत वेलफेयर काउंसिल दुखी इंसानियत की खिदमत में पेश है। फूलनगर में ईद उल अज़हा के तीनों रोज़ असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी मोहम्मद आमिर भट्ट ड्यूटी पर मामूर रहे। सियासी, समाजी और अवामी हलकों का असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी को ज़बरदस्त खराज तहसीन। असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी की क़यादत में CO म्यूनसिपल कमेटी फूलनगर मोहम्मद हफीज़ हुसैन और हबीब अहमद कादरी ने अपनी टीम के हमरा ईद उल अज़हा के तीनों रोज़ सफाई सुथराई के निज़ाम को फ़ाल बनाने और जानवरों की अलाइशों को ठिकाने लगाने में दिन रात कोशा रहे। शहर भर से कूड़ा करकट और जानवरों की अलाइशों को उठाने के लिए जदीद लोडर रिक्शे, ट्रैक्टर ट्रालियों समेत दीगर मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद और डायरेक्टर जनरल HDA फवाद गफ़ार सोमरू की खुसूसी हिदायत पर ईद के तीसरे रोज़ भी HMC समेत दीगर तमाम बल्दियाती इदारे सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के ताउन से शहर भर से अलाइशों को ठिकाने लगाने के काम में मसरूफ़ अमल हैं। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद का कहना है कि कोशिश है कि शहर की सफाई सुथराई को यकीनी बनाकर अवामुन्नास को साफ़ सुथरा माहौल फराहम किया जा सके। ताहम उन्होंने शहरियों से भी अपील की है कि वो कुर्बानी के जानवरों की अलाइशों को डस्टबिन में फेंकें ताकि अहलकारों को अलाइशों को ठिकाने लगाने में मुश्किलात का सामना करना पड़े। मंडी शाह जीवना हल्का PP 125 में इलेक्शन की सरगर्मियां उरूज पर हैं। PTI, नून लीग और आज़ाद उम्मीदवार के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। हल्का के लोग अपने अपने उम्मीदवार को जितवाने के लिए पुरुमीद हैं। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद इरफान की इस रिपोर्ट में। मंडी बहाउद्दीन में मानसून की पहली बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का भांडा फोड़ दिया। दर्जनों देहात को मिलाने वाली सड़क डूब जाने के बायस ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। मंडी बहाउद्दीन में 75 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो पंजाब में सबसे ज़्यादा है। सीवरेज सिस्टम बंद होने के बायस शफकताबाद, डेरा मुजम्मल शाह, रहमानपुरा, एहसानाबाद, नूरपुर गुजरा समेत मुतअद्दिद इलाके पानी में डूब गए। एक तो बारिश, ऊपर से कुर्बानी के जानवरों की अलाइशें, इलाके ताफन ज़दा हो गए। हर तरफ अलाइशें, गंदगी, बदबू और ताफन। इंतज़ामिया शहर को साफ रखने में बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। इलाका मकीन घरों में महसूर होकर रह गए हैं। इलाका मकीनों का कहना है पानी खड़ा है, बल्दिया को कितनी दफ़ा इन्फॉर्म किया है, कोई सुनता नहीं है, कोई यहाँ पे सुनवाई नहीं होती और पानी देख लो आकर कैसे है। मानसून के पहले स्पेल ने मंडी बहाउद्दीन में इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। दर्जनों देहात को मिलाने वाली सड़क डूब जाने के बाद ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। मंडी बहाउद्दीन में 75 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। तफसीलात मलिक अमजद की इस रिपोर्ट में। मंडी बहाउद्दीन में मानसून की पहली बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का भांडा फोड़ दिया। दर्जनों देहात को मिलाने वाली सड़क डूब जाने के बायस ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। मंडी बहाउद्दीन में 75 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो पंजाब में सबसे ज़्यादा है। सीवरेज सिस्टम बंद होने के बायस शफकताबाद, डेरा मुजम्मल शाह, रहमानपुरा, एहसानाबाद, नूरपुर गुजरा समेत मुतअद्दिद इलाके पानी में डूब गए। एक तो बारिश, ऊपर से कुर्बानी के जानवरों की अलाइशें, इलाके ताफन ज़दा हो गए। हर तरफ अलाइशें, गंदगी, बदबू और ताफन। इंतज़ामिया शहर को साफ रखने में बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। इलाका मकीन घरों में महसूर होकर रह गए हैं। इलाका मकीनों का कहना है पानी खड़ा है, बल्दिया को कितनी दफ़ा इन्फॉर्म किया है, कोई सुनता नहीं है, कोई यहाँ पे सुनवाई नहीं होती और पानी देख लो आकर कैसे है, आदमी कैसे गुजर रहे हैं यहाँ से। कि मुतअद्दिद बार इंतज़ामिया को दरख्वास्त कर चुके हैं मगर कोई सुनवाई नहीं होती। इलाका मकीनों का कहना है इंतज़ामिया फ़ोटो शूट से बाहर निकल कर अमली तौर पर शहर में नकासी याब की बदतरीन सूरत हाल को कंट्रोल करे और कुर्बानी के। यहाँ वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद फिर से खुशामदीद मंडी शाहजीवना हल्का पीपी 125 में इलेक्शन की सरगर्मियां उरूज पर। पीटीआई, नून लीग और आज़ाद उम्मीदवार के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। हल्के के लोग अपने अपने उम्मीदवार को जितवाने के लिए पुरुमीद हैं। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद इरफान की इस रिपोर्ट में। हल्का पीपी 125 में ये तो कहना कबल वक्त होगा कि कौन फतेह का ताज अपने सर पर सजाएगा। यहाँ पे पीटीआई के मुनहरिफ रुकन सूबाई असम्बली फैसलियात जबुवाना जो कि नून लीग की टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं और पीटीआई के उम्मीदवार मियां आजम चेला के दरमियान कांटे के मुकाबले की तवक्को की जा रही है। वहीं पर नून लीग के मुनहरिफ साबका MP इफ्तिखार खान बलोच जो कि आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, ताहम इनको तरीक़ लब्बैक की हिमायत भी हासिल है। वो भी दोनों उम्मीदवारों को टफ टाइम देने के लिए तैयार हैं। हल्का के वोटर सपोर्टर भी अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को जितवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। उम्मीदवार भी वोटर को अपने हक में वोट डालने के लिए डोर टू डोर कैंपेन चला रहे हैं, तो साथ साथ जल्द से जुलूस, रैलियां, कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम भी किया जा रहा है। अपनी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को जितवाने के लिए पार्टी सरबराहान ने भी जलसों के शेड्यूल जारी कर रखे हैं। तो हम देखना ये होगा कि अवाम किसके हक में फैसला। सजावल में मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। कदीमी कब्रिस्तान गुलशा बारिश के पानी से भर गया है। कब्रें ज़मीन में धंस गईं। इलाका मकीनों का कहना है कि हमारे प्यारों की कब्रें ज़मीन बोस हो चुकी, मगर इंतज़ामिया खामोश है। कब्रिस्तान से बारिश का पानी जल्द निकाला जाए ताकि मज़ीद कब्रें मस्मार होने से बच सकें। जरवार शहर से बारिश का पानी तहाल ना निकाला जा सका। अक्सर मकामात पर कई फीट तक पानी जमा है। खानपुर, मीरपुर रोड, शाही बाजार और दीगर मकामात पर बारिश का पानी जमा है, जिसके बाद शहरी और कारोबारी लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने ज़िला इंतज़ामिया से नोटिस लेकर बारिश का पानी निकालने की अपील की है। सवात की तहसील बाबूज़ई में मेयर शाहिद अली ने ईद के दिन सफाई इंतजामात का जायज़ा लिया और WSSC सवात की जानिब से मखसूस करदा पॉइंट्स का दौरा किया। तमाम एहलकारों से मुलाकात की और इनको ईद की मुबारकबाद भी पेश की। WSSC सवात के स्टाफ GM आसिफ सलीम और मैनेजर ऑपरेशंस भी मौजूद थे। शाहिद अली ने अमले को हिदायत की कि बर वक्त तमाम जगहों की सफाई की जाए और लाशों को ठिकाने लगाया जाए ताकि आवाम को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। मंडी बहाउद्दीन में अफसोसनाक वाक़या। खम कलां के करीब कश्ती उलटने से 3 अफराद जाम बहक हो गए। डूबने वालों में एक खातून और 2 बच्चे शामिल हैं। खातून की लाश निकाल ली गई है जबकि बच्चों की तलाश जारी है। डूबने वालों में 4 साला अली और 5 साला मिनाल शामिल हैं। कश्ती गुंजाइश से ज़्यादा तादाद में अफराद सवार होने की वजह से अपना तवाज़न बरकरार ना रख सकी। बाकी अफराद ने तैर कर अपनी जान बचाई। रेस्क्यू ज़राए का कहना है कि ऑपरेशन जारी है, जल्द ही बच्चों की लाशें निकाल ली जाएंगी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफसल और IG पंजाब राव सरदार अली खां का ईद के तीसरे रोज़ मलिका कोहसर मरी का दौरा। मरी में ईद की छुट्टियों में सयाहों के लिए किए गए इंतजाम का जायज़ा लिया। IG पंजाब राव सरदार अली खान ने कोहिनूर न्यूज़ के चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबर से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया कि सयाहों की सहूलत के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं, जबकि महकमा मौसमियात की एडवाइजरी के मुताबिक हर तरफ के हालात से निपटने के लिए पुलिस और इंतज़ामिया पूरी तरह तैयार हैं और अमन व अमान के क़याम के साथ साथ सयाहों की सहूलत और रहनुमाई को भी मद्देनज़र रखा जाएगा। IG पंजाब ने मरी में ड्यूटी सर अंजाम देने वाले ट्रैफिक वार्डन्स और टूरिज्म पुलिस के जवानों को शाबाश दी। उन्होंने कहा कि ओवरचार्जिंग, नौसरबाजों और पार्किंग माफिया के खिलाफ मुकामी ताजरों से मिलकर बेहतरीन हिकमत अमली अपनाई गई है। सयाहों की सहूलत के लिए खुसूसी शटल सर्विस चलाई गई है। चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब ने शटल सर्विस लोअर टोपा, छीका गली और मॉल रोड पर GPO चौक का दौरा भी किया। RPO रावलपिंडी, कमिश्नर रावलपिंडी, डिप्टी कमिश्नर और CPO रावलपिंडी ने सयाहों के लिए किए गए इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। वन व्हीलर्स और हुल्लड़बाजी करने वालों की शामत आ गई। लाहौर में चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मुंतज़िर मेहदी के हुक्म पर वन व्हीलिंग, हुल्लड़बाजी, तेज़ रफ्तारी और कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। ईद के मौका पर वन व्हीलर्स, हुल्लड़बाजी, तेज़ रफ्तारी और कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन किया गया और चलान टिकट जारी किए गए। कम उम्र ड्राइविंग पर 2287 गाड़ी, मोटरसाइकिल और रिक्शों को चलान टिकट जारी किए गए। ईद के तीसरे रोज़ भी LWMC इंतज़ामिया फील्ड में मुतहरिक है।
सड़कें क्लियर, आलाइशों को ठिकाने लगा दिया गया है। मज़ीद जानते हैं कामरान अली से। कामरान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, ईद कुर्बान का सिलसिला जो है वो जारी है और आज ईद का तीसरा दिन है। LWMC इंतज़ामिया की जानिब से जो उनके कारकुनान थे, जो सेंट्री वर्कर्स थे, वो तीनों दिन रात मेहनत करते रहे। उसके समरात भी आना शुरू हो गए। हमें लाहौर की सड़कों पर कहीं पर वेस्टेज नज़र नहीं आ रहा, कहीं पर आलाइशें पड़ी हुई नज़र नहीं आ रही। फ़िज़ा में ताफुन ज़रूर है, जिसकी बड़ी वजह जो है वो गैर कानूनी सीरी पाए जो है वो बनाने वालों की है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि LWMC इंतज़ामिया और राफिया हैदर खुद भी फील्ड में मौजूद रही, जिसकी वजह से वर्कर्स जो है वो काम करते रहे। शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। भाईजान, ईद का तीसरा दिन है, क्या कहना चाहेंगे? सड़कों पे गंद नज़र नहीं आ रहा। भाईजान, नाल ही अच्छे लोगों ने कुर्बानी की है, नाल ही सफाई वाले आए ने, उन्होंने अच्छे तरीके नाल ही सफाई मुकम्मल अपनी चुकते रहे ने, मुकम्मल की है। कोई गंद नहीं सानू नज़र आ रहा सड़क के उत्ते। हाँ जी नाज़रीन, आपको बताएं कि कोई गंद जो है वो इस वक्त सड़कों पर नज़र नहीं आ रहा। शहरी का यही कहना है कि जैसे जैसे कुर्बानियाँ होती रही वैसे वैसे जो है वो उसकी वेस्टेज तो थी वो LWMC इंतज़ामिया उठाती रही। ईद का तीसरा दिन है। कोहिनूर न्यूज़ की टीम इसी तरह आपको बर वक्त जो है वो आगाह करती रही और दीगर अदारे जो थे वो भी अपनी छुट्टियों ईद की जो चारसदा में इंसानियत सोज वाक़या। थाना पड़ांग की हदूद से 4 साल बच्चे की गला कटी लाश बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक बच्ची को नामालूम मुलजमान ने तेज़धार आले से कत्ल किया। मकतूला के वर्सा का कहना है कि मरियम गुज़िश्ता शाम इलाका शाहबड़ा से अचानक गायब हो गई थी। बच्ची की लाश दराए जंदी किनारे मिल गई है। बच्ची की लाश को चिल्ड्रन अस्पताल रजड़ मुंतकिल कर दिया गया। कोहिनूर न्यूज़ से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।